ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಾಕ್ನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. 36 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಟರ್ಕಿ ಮೂಲದ ಡ್ರೋನ್, ಒಂದಷ್ಟು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಡ್ರೋನ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಟರ್ಕಿ ಮೂಲದ ಡ್ರೋನ್. ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 4 ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಾಗಿದೆ, ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 300ರಿಂದ 400 ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. 300ರಿಂದ 400 ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮೂಲದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಎರಡೇ ದೇಶ, ಒಂದು ಟರ್ಕಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೀನಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಟುಸ್ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಕಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಪಟಾಕಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಸುಮಾರು 300ರಿಂದ 400 ಕಡೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 4 ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ಸಕ್ಷಮವಾದಂಥ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಗರಗಳನ್ನೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में
पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಅದರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ ಕರಾಚಿಗೆ. ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಲಾಹೋರ್ಗೆ, ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ ಕರಾಚಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪೂಂಚ್, ಉರಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 36 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಆಸುಪಾಸು, ಸರ್ಗ್ರೀಕ್ನ ಆಸುಪಾಸು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ರಿಂದ 400 ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಟರ್ಕಿಯ ಸಾವರ್ಡ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟರ್ಕಿಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಸಾವರ್ಡ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.